नमस्कार ओडिशावासी। आज ହେଉଛି 1 सेप्टेम्बर 2025 सोमवार। आजिर दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमितिकी पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय रे संपूर्ण भिडियोटी देखिले जानिपारे कौन सब अपडेट रही। आपणक भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। आजिर प्रथम खबर, सुभद्रा योजना रे अधिकांश महिला को सुविधा मिलुथिबा सत्य, किंतु लिखित कार्यनीति रही जहाँ अनुसार किछि महिला योग्य नुहंती, किंतु सेमानकु सुभद्रा योजना लाभ मिलुची। जो माने टैक्स देउथिबा बा सरकारी चाकरी करिथिबे सेमाने एही योजनार वंचित रहिबे। योजना आर्थिक भावे दुर्बल महिला को लक्ष्य करी लागू करा जायछि। जो मानकर आयकर, सरकारी चाकरी एवं गाड़ी इत्यादि नाही सेमानकु एही योजनार लाभ दिया जाउची। सुभद्रा योजनार लक्ष्य अतुट। एही योजनार लाभ पाइबाकु हेले किछि शर्त रहिछि। 21 वर्षरु 60 वर्ष मध्यर थिबा महिला माने ओडिशार निवासी, जणे अर्थभित्तिक अर्थव्यवस्था थिबा महिला जे कहार आयकर दायी नुहंती, सरकारी और आय बेसी प्रदान पाई नथिबा हेबा दरकार। परवर्ती खबर, सेप्टेम्बर 1 रु बदली जिवो एही सब नियम। खबर शुणी जानतु संपूर्ण तथ्य। आजिठारु आरंभ हेब सेप्टेम्बर मास, जेउंथिरे बड़ बड़ नियम रे परिवर्तन हेबाकु जाउची, जहार प्रभाव सीधा साधारण लोकर पकेट उपरे पड़िबो। प्रतिथर भली सेप्टेम्बर सरकारी संस्था, बैंक एवं आर्थिक संस्था गुड़िक निज नियम रे बड़ परिवर्तन करबाकु जाउछंती, जहा 1 तारिख रु आरंभ होइजिबो। आयकर विभाग चलित वर्ष रिटर्न दाखल करिबार शेष तारीख को जुलाई 30 रु सेप्टेम्बर 15 पर्यंत वृद्धि करिछि। जातीय पेंशन प्रणाली एनपीएस अधीन रे केंद्र सरकारी कर्मचारी माने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस बाछिबा पई केवल सेप्टेम्बर 30 पर्यंत समय अछि। डाक विभाग डीओपी 1 सेप्टेम्बर 2025 रु पंजीकृत पोस्ट को स्पीड पोस्ट सहित मिश्रण करबाकु निष्पत्ति नेइछंती। देशर सर्वबृहत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक एसबीआई 1 सेप्टेम्बर एहार क्रेडिट कार्ड नियम परिवर्तन करबाकु निष्पत्ति नेइछि। भारतीय अनन्य परिचय प्राधिकरण यूआईडीएआई मागणारे आधार अपडेट करिबार सुविधा को 3 मास वृद्धि करिछि। इंडियन बैंक एवं आईडीबीआई भली बैंक गुड़िक वर्तमान किछि स्वतंत्र एफडी योजना चलाउछंती। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे खरीफ 2025 रे सार जोगाण स्थिति त्वरान्वित होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश क्रमे सारा राज्य को सार जोगाण स्थिति त्वरान्वित करा जायछि। सरकारी तथ्य अनुसार राज्य रे पर्याप्त परिमाणर सार मजबूत अछि, किंतु राज्य रे सारर कृत्रिम अभाव दर्शाई चाषी भाई भौणी को कौनसी प्रकार विभ्रांतिकरण तथ्य प्रदान करी भयभीत न करबा विभाग तरफरु अनुरोध करा जाउछि। ओडिशा सरकार कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा 2025 में 58.50 लाख हेक्टर खरीफ फसल योजना, धान 34.94 लाख हेक्टर एवं अणधान फसल 23.56 लाख हेक्टर रही। राज्य को आवंटन पर 10 लाख मेट्रिक टन सार जोगाण योजना प्रस्तुत करा जाई भारत सरकार को प्रदान करा जायथिला। परवर्ती खबर, आजिठु बढ़िबो वर्षार परिमाण। 5 जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। आजिठु बढ़िबो वर्षार परिमाण। आज सारा राज्य पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। केन्दुझर, मयूरभंज, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा होई पारे। सेहीपरि आसंता काली मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, गंजाम और नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहासह अन्य सबु जिले में मध्य वर्षा हेबार आशंका रही। आसंता 4 तारिख पर्यंत एपरी वर्षा लगी रहिबो। 4 तारिख जे सबु जिला पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, 16 नुआ एनएसी घोषणा कले मुख्यमंत्री। एथिरे रहिछि स्वायत्त शासन दिवस पालन अवसर राज्य रे आउ 16 नुआ एनएसी घोषणा करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यही नुआ एनएसी गुड़िक मध्य बलांगीर, लोईसिंहा, सोहेला, कटकर बड़म्बा, नरसिंहपुर, सालेपुर, गदिंगा, जगन्नाथ प्रसाद, पात्रपुर, चंडीखोल, नल्ला, जयपाटना, टांगी, बेरीगुम्मा, कप्तिपदा, जसीपुर, रासगोविंदपुर रही। सेहीपरि आज मुख्यमंत्री आउ 7 नुआ म्युनिसिपालिटी घोषणा करिसेंति।
ଏହି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମର ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସିକା, ଛତ୍ରପୁର, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏବଂ ପୋଲସରା ନାଁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅସୁସ୍ଥ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଓଲିଉଡର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଓଲିଉଡର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କଟକ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାହା ଏବେ ଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଯଦି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ UIDAI ଜାରି କରିଛି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଏଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବା ଜରୁରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିହେବ ଆମ ବସ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ। ଆମ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଟିକେଟ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନଜରରେ ରଖି କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ବସ୍ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଆମ ବସ୍ରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ମିଳିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। କହି ରଖୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ, ପୁରୀରେ ଆମ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପାସ୍ ମିଳୁଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ସହରଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସିନିୟର ଜଜ୍। କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ମଜା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମନାଥ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲା ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ 3 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରୁ ଧରାଯାଇଥିବା ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଥିବା 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠର ଅଗଷ୍ଟ 11 ଆଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀକୁ ଠକିବାକୁ ୱେବସାଇଟ୍। ଲାଇଭ ଦର୍ଶନ ଆଳ ଦେଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ହାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ଫୋରମରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରିଲର ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେଟ ଦର୍ଶନ, ଲାଇଭ ଦର୍ଶନ ଓ VIP ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକ୍ରମ ବେତାଳର ନିର୍ମାତା ପ୍ରେମ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ। 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୁଜିଲେ ଆଖି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲି ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରାମନାଥ ସାଗରଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରେମ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ। 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରେମ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତଙ୍କ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସୁନୀଲ ଲହରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମ ସାଗରଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ।
ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଆଗରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ମୋଦି। ରବିବାର ଦିନ ଚୀନର ତିଆନଜିନ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ବିପଦ ବୋଲି କହି ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରମଜଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚୀନକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1640 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ 1,04,950 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 96,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ଗତ 5 ଦିନ ହେଲା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 3400 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 3150 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପା ଦର ଆଜି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,31,000ରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ 25 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ଦର ଏହି ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଇରି ସାଜିଛି ବନ୍ୟା, ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ଜଳବନ୍ଦୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଇରି ସାଜିଛି ବନ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥରକୁ ଥର ବନ୍ୟା ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ଦୁଇ ଥର ବନ୍ୟା ପରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆଳି ବ୍ଲକରେ ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଘେରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି 3ଟି ବ୍ଲକ ସମେତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଲୋକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବ୍ଲକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ବନ୍ୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ କାଣିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ ଆଳି ବ୍ଲକର 17ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 75,000 ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ। ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚୁଲି ଜଳେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ 95% ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼ ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଶିଳ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଭାବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶିଳ୍ପର ଅଣ୍ଟା। ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରହିଛି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଆମେରିକାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନୀରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଟାରିଫ ଲାଗୁ ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। 50%ରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆମେରିକା ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲୁ। ତାହା ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଦେଶମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କମ୍ ଦାମରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଲଚାଲ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଏହି ଟାଇମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ର 19ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 18ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି 18ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରବଳ ଗରମକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IOCLରେ ନିଯୁକ୍ତିର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। 537 ପଦ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल तार पाइपलाइन डिविजन में विभिन्न राज्य में 537 अप्रेंटिस पदवी पर आवेदन आह्वान करिछि। एही नियुक्ति अभियान टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रेड रे सुयोग रही। आवेदन प्रक्रिया अगस्ट 29 रु आरंभ होईछि एवं सेप्टेम्बर 18 रे शेष हेब। तेबे आवेदनकारी माने आईओसीएल आधिकारिक वेबसाइट iocl.com को जाए ऑनलाइन आवेदन करिपारिबे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मन की बात ओडिया नौका चालना खेलाणी रश्मिता साहू सह कथा हेले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात 125तम संस्करण रे रविवार देशवासी को संबोधित करथिले। 2024 रे आरंभ होइतबा एही कार्यक्रम एबे 125तम संस्करण रे पहुंचीछि। आजिर कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री विभिन्न प्रसंग उपर आलोचना करने सह देश में प्रशंसा योग्य काम करथिबा लोकों को मन पकाइथिले। से प्रबल वर्षा जोगु हेउथिबा प्राकृतिक विपर्यय विषय मध्य उल्लेख करथिले प्रधानमंत्री मोदी। से केउ प्रसंग उपर आलोचना करथिले प्रधानमंत्री मोदी प्रथमे प्राकृतिक विपर्यय विषय कहिथिले प्रधानमंत्री मोदी। से कहिथिले जे गत किछि सप्ताह मध्य आमे बन्या एवं भूस्खलन एक विराट तांडव देखिचु। परवर्ती खबर हेलमेट न पिंधिले मिलिबनी पेट्रोल। सेप्टेम्बर 1 तारिख रु कड़ा कार्यानुष्ठान हेब। हेलमेट न पिंधिले आपण को मिलिबनी पेट्रोल। जदि आपण बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाउछन्ती तेबे आपण पेट्रोल पंप रे तेल किनी गाड़ी रे पकाई पारिबेनी। आसंता सेप्टेम्बर 1 तारिख रु एही नियम कड़ाकड़ी भाबे पालन हेबाकू जाउची। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नाम एक अभियान आरंभ करने को घोषणा करिसेंती। जेउथिरे कि हेलमेट नथिले लोकों को पेट्रोल मिलिबो नाही। तेबे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यही अभियान आरंभ करने सहित सड़क सुरक्षा को गुरुत्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर आउ बिजुली बोझ सहिबेनी सरकार। सबु सरकारी कोठा हेब सौर चालित लागिब सोलार पैनल। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना रे बड़ पदक्षेप नहीं राज्य सरकार। आउ बिजुली बोझ सहिबेनी सरकार। तेणु सबु सरकारी कोठा हेब सौर चालित। सबु कोठारे लागिब सोलार पैनल। एथिने प्रस्तुति आरंभ करिसेंती राज्य सरकार। रेस्को मॉडल रे एही सबु कोठा को सौर चालित कराजिबो। 1500 सरकारी कोठा चिन्हट होइथिला बेले ओरेडा पक्षरु सर्वे करा जाइछि। सर्वे रे सहयोग लागि सबु विभाग को चिठी लेखा जाइछि। परवर्ती खबर 55 टंकार मासकू 3000 लाभ। जानतु यही नुआ स्कीम विषय रे। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना PMSYM अधीन 18 रु 40 वर्ष वयस्क असंगठित क्षेत्र श्रमिक रास्ताकड़ विक्रेता कृषक प्रवासी श्रमिक जहाँ मासिक 15,000 टंका कम मासिक मात्र 55 टंका अवदान कर 60 वर्ष बयस प्रति मास 3,000 टंका पेंशन पाइबार सुजोग पाई जहाँपाई आधार कार्ड ठिकଣା प्रमाण बैंक खाता और मोबाइल नंबर आवश्यक एवं आवेदन करने आवश्यक रही। आवेदन करने labor.gov.in/PMSYM पोर्टाल रे करा जाई पारिबो। परवर्ती खबर परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस रे करुची धमाल। द्वितीय दिन रे रोजगार कला एतिकी टंका। जानवी कपूर एवं सिद्धार्थ मल्होत्रा वर्तमान परदारे राज करुचंती। सेमानकर फिल्म परम सुंदरी थिएटर रे चलीची। फिल्मटी 29 अगस्ट रे मुक्ति लाभ करिथिला। फिल्मटी तुषार जलोटांक द्वारा निर्देशित। दिनेश बिजान एही फिल्मटी प्रयोजन करिसेंती। परम सुंदरी को भल रिव्यू मिलिछि। फिल्म रो परदेशिया गीतटी हिट होईछि। एबे फिल्मटी भल रोजगार करुछि। फिल्मटी 7.25 कोटी रो ओपनिंग करिथिला। एथिसा फिल्मटी सिद्धार्थ को क्यारियर पंचम सबुठार बड़ ओपनर होईगला। परम सुंदरी द्वितीय दिन रे मध्य भल रोजगार करिछि। परवर्ती खबर खणी मालिकंक घरे ईडी चढ़ाऊ। 10 दामिकार 3 सुपर बाइक सह चढ़ाऊ करा जायछि। खणी मालिक शक्ति रंजन दास घरे ईडी चढ़ाऊ होईछि। शक्ति नयापल्ली स्थित घरे हिमाचल प्रदेश ईडी टीम चढ़ाऊ करिछि। हिमाचल प्रदेश पुलिस सीआईडी निकट रे मामला रुजुबर एही चढ़ाऊ चलीछि। हिमाचल एक कंपनी विभिन्न बैंक रु 1396 कोटी टंका ऋण करथिला। जाल कागज पत्र माध्यम ऋण से शक्ति अकाउंट को केवल आसी 59 कोटी टंका। यही चढ़ाऊ बेले शक्ति घर 10टी विलासपूर्ण कार 3टी सुपर बाइक जबत होईछि। चढ़ाऊ जारी रही। शेष होगा पर संपूर्ण विवरणी प्रकाश हेब। परवर्ती खबर बीजेडी रे चली कौन आलोचन रे जना पड़िला।
ବିଜେଡି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ଇସ୍ପିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦଳର ତଥାକଥିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ଜବାବ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୁଚୁଥିବା ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରର ବହୁ ନେତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢ଼ିଲା ଡିଏ ଡିଆର୍। ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର। କେରଳ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିହାତି ଡିଆର୍ର ଆଉ ଏକ କିସ୍ତି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ଲାଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ। ୟୁଜିସି, ଏଆଇସିଟିଇ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଧନୁତୀର ଧରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ, ଗାଁରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା ଦେଓଦରା ଗାଁରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ 2 ଧନୁତୀର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। କୋମନା ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଦେଓଦରା ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବୋଡେନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଭୂଇଁପାଣି ଗାଁର ନରେଶ ପହଁରିଆ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ଦେଓଦର ଗାଁରୁ ଆସି ଗାଁର ମଦନ ମୋହନ ଦୀପକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କୋମନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଅଛି ଜମିଦାରୀ, ନାବାର୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ବଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ଦବଦବା। ମାତ୍ର 7 ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଜିଲ୍ଲାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି। ଏପଟେ 82 ଭାଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 46 ଭାଗ ଚାଷ ଜମି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାବାର୍ଡର ରିପୋର୍ଟରୁ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାବାଜୀ ବେହେରା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରବାଳା ଗାଁରେ ଘର। ବାବାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ମାତ୍ର 10 ଗୁଣ୍ଠ ଚାଷ ଜମି। ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଉ 20 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଭାଗ ନେଇ ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକ୍ତରଖାନା କୋଠା ପାଲଟିଛି ଷ୍ଟୋରରୁମ୍। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଉରକେଲାରେ ଚାଲିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଷ୍ଟୋରରୁମ୍। ଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର। 77 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ତିଆରି ହେଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ନିରାଶ୍ରିତା ଓ ଅସମର୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଧାରା ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି 1000ରୁ 1200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ହେଉଛି ଏହି ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ନ୍ୟୁନତମ 3000 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥିବାରୁ 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ହେଉଛି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୋମବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା 12ଟି ରାଶି ଉପରେ। ମେଷରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ। ମେଷ ରାଶି, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିବାଦ ଓ ଅସାବଧାନତା ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଭ, ଚାପ ହ୍ରାସ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସଫଳତା, ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ଓ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସୃଜନଶୀଳତା, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି,
ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଓ ନୂଆ ଆୟ, ସମ୍ମାନ ଲାଭ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରାରମ୍ଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା। ଧନୁ ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ବିରୋଧୀ ପରାଜୟ, ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯାତ୍ରା ଓ ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ମକର ରାଶି, ସହଯୋଗୀ ଲାଭ, ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି, ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ସଫଳତା, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନତା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ, ଭୁଲ ଏଡ଼ାଇ ସତର୍କତା ଓ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ରିସ୍କ ନେବା ଦିନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜରୁର କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିପ୍ସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ, ଓଡ଼ିଆ ରାଶିଫଳ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସିନେମା ଖବର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।